Welcome Sri Chaitanya YouTube channel. Today I will give some important instructions for IP examination to get 60 out of 60 marks. Listen carefully. First of all, have to identify blueprint or weightage of marks. First chapter, transporting plants. Here only one very short answer and one short answer question is there. One short, one very short answer. In transporting plants, some important questions are there here. One is the concept of water potential. Second one, plasmolysis. Third one, ascent of sap. Ascent of sap means transportation of water from root to shoot against the gravity. Question number 4, transpiration is the necessary evil. And fifth one is facilitated diffusion. Among these 5, one question is usually guaranteed. Okay. Next, malnutrition. No need to practice very short answer questions. Only one short answer is there here. In that, important one is root nodule formation and biosynthesis of amino acids and nitrogen cycle. These 3 are important. We can expect to one short answer among these 3. Any one of these 3. One is the root nodule formation, biosynthesis of amino acids. Third one is the nitrogen cycle. Next, enzymes. Here also there is no very shorts, only one short answer. That only 2 important questions are there. One, we can expect to only one short answer out of 2. One is the types of inhibitors of enzymes. Another one is cofactors. Only 2 important questions are there in enzyme chapter. Next, come to the photosynthesis. Only 2 marks question is there here. According to APE board, only 2 marks, whereas in case of Telangana board, more weightage is there for photosynthesis. You can expect one long answer question also. That may be the C3 cycle or difference between C3 C4. For AP students, no need to prepare 4 marks questions or long answer questions from photosynthesis. Only 2 marks are there. Next, in case of respiration, no very short, no short answers, only long answer questions. In that, one is the glycolysis, second one is Krebs cycle. These 2 are expected questions from respiration. Out of 2, we can guess only 1. Next, in plant growth and development, no very shorts, no long answers, only one short answers. Mostly ఈ షార్ట్ ఆన్సర్లో కూడా 4 ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒకటి గ్యారెంటీ రావచ్చురా. వన్ ఇది ఆక్సిన్స్, సెకండ్ జిబ్రెలిక్ యాసిడ్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ సైటోకైనిన్, ఫోర్త్ వన్ ఇథిలీన్ ఆర్ ఏబిఏ. నెక్స్ట్, principles of bacteria. There is no short answers and long answers, only one very short answer is there. From viruses, short answer 4 marks question. In case of Telangana board, ఈ రెండింటి కలిపి మైక్రోబయాలజీ అంటారు. తెలంగాణ బోర్డులో 2 కలిపి మైక్రోబయాలజీ. వెయిటేజ్ 6 మార్క్స్, 4 + 2. ఆ 2లో వైరస్ నుంచి 2 వచ్చి బ్యాక్టీరియా నుంచి 4 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ ఏపీ బోర్డులో ఆ ప్రాబ్లం లేదు. క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంది, 1 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ కంపల్సరీ బ్యాక్టీరియా, 1 షార్ట్ ఆన్సర్ కంపల్సరీ ఫ్రమ్ వైరసెస్. అట్లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. ఇక్కడ టీఎస్ బోర్డులో అయితే అలాంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండదు. టోటల్ వెయిటేజ్ గివెన్ యాజ్ 6 మార్క్స్. అప్పుడు ఈ వెరీ షార్ట్ ఇక్కడ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ వైరస్లో షార్ట్ ఆన్సర్ బదులుగా బ్యాక్టీరియా షార్ట్ ఆన్సర్ రావచ్చు. కాబట్టి ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇక్కడ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ జెనెటిక్స్ రా. 1 వెరీ షార్ట్, 1 షార్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, లాంగ్ ఆన్సర్ ఛాన్సే లేదు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. 2 షార్ట్ వెరీ షార్ట్స్, 1 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, నో లాంగ్ ఆన్సర్స్. ఈ మాలిక్యులర్ బేసిస్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏముండే చూద్దాం ఒకసారి. ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ 2 క్వశ్చన్లు చాలా ఇంపార్టెంట్.
మీకు బాగా ఐడియా ఉన్న క్వశ్చన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ. సెకండ్ వన్ న్యూక్లియోజోమల్ స్ట్రక్చర్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ల్యాక్ ఒపెరాన్ కాన్సెప్ట్. ఒక్కోసారి అక్కడ నుంచి డయాగ్రామ్ కూడా అడగవచ్చు, ఓన్లీ డయాగ్రామేటిక్ అడగవచ్చు, లేదా థియరీ కూడా రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. 2 రకాల క్వశ్చన్లు అడగవచ్చు. ల్యాక్ ఒపెరాన్ కాన్సెప్ట్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ న్యూక్లియోజోమల్ ఆర్గనైజేషన్. న్యూక్లియోజోమల్ ఆర్గనైజేషన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కనుక వస్తే డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. మెన్షన్ H2 ప్రోటీన్స్, H3 ప్రోటీన్స్, H4 అండ్ H1 అండ్ న్యూక్లియోజోమల్ ఇంటర్లింకింగ్స్, అవన్నీ డయాగ్రామ్స్లో లేబులింగ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుందిరా. నెక్స్ట్ బయోటెక్నాలజీకి వద్దాం. బయోటెక్నాలజీలో దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ ఆన్సర్స్, ఓన్లీ 1 వెరీ షార్ట్, 1 లాంగ్ ఆన్సర్. టోటల్ 10 మార్క్స్ వెయిటేజ్, 8+2. ఈ లాంగ్ ఆన్సర్లో కూడా ఇప్పుడు కూడా 2 క్వశ్చన్లే అడుగుతున్నారు. ఒకటి ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెస్, సెకండ్ వన్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ టూల్స్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ 2 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఒకటి గ్యారంటీ కదా, కంటెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమిలర్గానే ఉంటుంది, కాకపోతే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ మార్చుకొని రాయాలి. డయాగ్రామ్స్ కూడా టూల్స్ సంబంధించిన డయాగ్రామ్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రాసెస్లో డ్రా చేయొచ్చు, ప్రిన్సిపల్స్ ప్రాసెస్లో డయాగ్రామ్స్ కూడా టూల్స్లో డ్రా చేయొచ్చు. అంటే మేము డయాగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి 2 క్వశ్చన్లు కామన్గా వాడుకోవచ్చు. మ్యాటర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమిలర్, కదా హెడ్డింగ్స్ మారిపోతుంటాయి, రాసే సీక్వెన్స్ మారిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 2 లాంగ్ ఆన్సర్స్లో 1 లాంగ్ ఆన్సర్ గ్యారంటీ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ. తెలియగల స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా దీన్ని అటెంప్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే స్పెషల్లీ పాస్ అయితే చాలు అనుకునేవాళ్ళు, లేదా 30 మార్క్స్ వచ్చి చాలు అనుకునేవాళ్ళు దీంట్లో ఒక ఆన్సర్ ప్రిపేర్ అయినా క్వశ్చన్ ఏదొచ్చినా అటెంప్ట్ చేసినా అట్లీస్ట్ 50+ మార్క్స్ 4 మార్క్స్ అని వచ్చేస్తాయి, 8 డ్రాప్ అయినా సరే. కొంచెం అలర్ట్గా ఉండి బాగా ప్రిపేర్ అయితే 8కి 8 గ్యారెంటీగా వస్తాయి. కానీ అలా కాకుండా క్వశ్చన్ చూసుకోకుండా జస్ట్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అనగానే ఈ 2 క్వశ్చన్ల ఆన్సర్స్లో మిక్స్డ్ చేసి ఎంత కొంత రాసినా 4 మార్క్స్ రావడానికి గ్యారంటీ. నెక్స్ట్ బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్. 1 షార్ట్ ఆన్సర్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, నో లాంగ్ ఆన్సర్స్. ఇక్కడ కొంచెం రిస్కీ, ఎందుకంటే మీకు నీట్లో లేకుండా ఐపీలో మాత్రం ఉన్నటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సేఫ్టీ ఇష్యూస్ అండ్ ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్. పీటీ కార్డ్ని ఎలాగ బాగానే రాసేస్తారు. ఈ 3 క్వశ్చన్స్లో 1 ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ స్ట్రాటజీస్, ఇది నీట్లో లేదు, ఓన్లీ ఐపీలోనే ఉంది. 1 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ ప్లస్ 1 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ రా. ఈ లాంగ్ ఆన్సర్లో కూడా ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. ఆ 2 ఏంటంటే, 1 ఈజ్ టిష్యూ కల్చర్, సెకండ్ వన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వేరియస్ స్టెప్స్ ఇన్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్. ప్లాంట్ బ్రీడింగ్లో డిఫరెంట్ స్టెప్స్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. టిష్యూ కల్చర్ ఈ 2లో ఒకటి దాదాపుగా ఛాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. బయోటెక్నాలజీలో టూల్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్రాసెస్లో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ రెస్పిరేషన్, గ్లైకాలసిస్ అండ్ క్రెబ్స్ సైకిల్ ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే టిష్యూ కల్చర్ని కూడా చాలామందిని ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాం. దానికి ఒక రీజన్ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్త వినండి. డౌన్ చేయండి కొంచెం. అరే ఈ రెస్పిరేషన్లో ఇందాక ఏమనుకున్నాం, గ్లైకాలసిస్ క్రెబ్స్ సైకిల్లో 2 ఒకటి ఖచ్చితంగా కదా. పొరపాటున అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా దీని నుంచి ఈటీఎస్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే మన బుక్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అలాంటి సందర్భం నష్టపోవడం కోసం దీన్ని సేఫ్ సైడ్గా ఈ టిష్యూ కల్చర్ కూడా చదివి ఉంచితే బెటరే. అట్లీస్ట్ మీ షెడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత రివిజన్ ప్రిపరేషన్ టైం మిగిలితే టిష్యూ కల్చర్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్లైకాలసిస్ క్రెబ్స్ సైకిల్ పొరపాటును మిస్ అయ్యి ఆ 2 బదులుగా వేరే లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చినట్టయితే మీరు ఎగ్జామ్లో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటం కోసం ఇది సేఫ్ సైడ్గా ఇది చదివి ఉంచడం వల్ల ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? అందుకోసం ఖచ్చితంగా దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయమని చెబుతున్నాం. దీంట్లో లాస్ట్లో ఫ్లో చార్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ ఫ్లో చార్ట్ 1 మార్క్ ఉంటుంది. కొంతమంది మ్యాటర్ అంతా బాగా రాస్తారు, 1 or 2 టెస్ట్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, అవి డ్రా చేస్తారు, అంతా బాగా చదువుకుంటారు. కానీ లాస్ట్లో ఆ ఫ్లో చార్ట్ లేకపోవడం వల్ల 1 మార్క్ మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మీ క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ ఇచ్చినటువంటి లేదా స్టడీ మెటీరియల్ ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్లో చార్ట్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి, 1 మార్క్ అలాట్ అయి ఉంటుంది. సార్ నెక్స్ట్ మూవ్ చేయండి.
ఈ లాస్ట్లో మైక్రోస్ నియమాల పేరు ఓన్లీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అదే తెలంగాణ బోర్డు అయితే ఇక్కడ నుంచి సీవియస్ ట్రీట్మెంట్ కూడా లాంగ్ ఆన్సర్ తీసుకుంటారు. సో ఏపీ బోర్డుకి అయితే ఆ ప్రాబ్లం లేదు. ఓన్లీ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ నుంచి ఓన్లీ ఒక వెరీ షార్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైనా? ఇవి బ్లూ ప్రింట్ టాపిక్ వైజ్ వెయిటేజెస్. నెక్స్ట్ జనరల్ డిస్కషన్ చూడండి. 3 సెక్షన్లు కదా, సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి. దీంట్లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ 10 కదా, చాయిస్ లేదు. నెక్స్ట్ ఎస్ఏక్యూలు సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఏ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి అనేది స్టూడెంట్స్ 2 కేటగిరీస్ రా. 60 ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు నా ఉద్దేశం ప్రకారం అయితే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడం బెటర్. లేదు మనకు పాస్ మార్కులు జాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటే జస్ట్ 30-40 మార్క్స్ వచ్చి సరిపోయి వాళ్ళు లాంగ్ ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అన్ని క్వశ్చన్ల కన్నా లాంగ్ ఆన్సర్లు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్లు ఫస్ట్ రాయటం అనేది ఒక స్ట్రాటజీ. కానీ అలా కాకుండా పేపర్ వాల్యూ చేస్తే వాల్యూషర్కి మంచి ఇంప్రెషన్ రావాలి అంటే ఈ పేపర్ రాసిన స్టూడెంట్ బ్రైట్ స్టూడెంట్ బాగా నాలెడ్జ్ ఫెలో అనే ఇంప్రెషన్ రావాలంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ రాయాలి. దీన్ని అటెంప్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఓహో ఈ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా స్ట్రాంగ్ అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ పడుద్ది ఆ పేపర్ వాల్యూషనర్కి. ఆ ఇంప్రెషన్తో ఈ ఎస్ఐక్యూల్లో లాంగ్ ఆన్సర్కు చాలా అడ్వాంటేజ్ రావచ్చు. ఇక్కడ చిన్న చిన్న మైనర్స్ ఏదో మిస్టేక్స్ ఉన్నా సరే అవి ఓవర్లుక్లో వదిలేస్తారు ఎప్పుడు ఈ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్లు బాగా రాసినప్పుడు. కాకపోతే మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన వెంటనే ముందు క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం ఒకసారి చదవండి. ఒక 5 minutes టైం వేస్ట్ చేయని ప్రాబ్లం లేదు. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ 10కి 10 రాయగలుగుతాం, లేదు అట్లీస్ట్ 9 అన్న రాయగలుగుతాం పర్ఫెక్ట్గా అనుకుంటే ఇది స్టార్ట్ చేయడం చాలా కరెక్ట్ పద్ధతి. లేదు దీంట్లో తెలియని క్వశ్చన్లు 3-4 ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఈ సెక్షన్ స్కిప్ చేసి ఈ 2 సెక్షన్లు ఏదో రావచ్చు. అప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రిఫరబుల్ సెక్షన్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. కానీ కొంచెం లో సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్లు ఇంత బాగా అటెంప్ట్ చేయలేరు కాబట్టి అప్పుడు అటువంటి వాళ్ళు లాంగ్ ఆన్సర్తో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్లు స్టార్ట్ చేయడం బెటర్. వాళ్ళు గ్లైకాలిస్ క్రెబ్ సైకిల్లో 2 కూడా బాగానే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. అలాంటి బయోటెక్నాలజీలో క్వశ్చన్ బాగానే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. అవి ఎలాగో రేపు పేపర్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? కొంచెం బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఈ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం బెటర్ లాంగ్ ఆన్సర్స్. అబోవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్తో పేపర్ స్టార్ట్ చేయడం చాలా బెటర్. కరెక్ట్గా 10 క్వశ్చన్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి 2 మార్క్స్ కదా, టైం కూడా 2 minutes పట్టుద్ది. అంటే 10 into 2 20 మార్క్స్ ఇన్ 20 minutes. ఫస్ట్ 20 minutes కల్లా ఈ సెక్షన్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. పేపర్ వాల్యూ చేసే టైంలో కూడా ఫస్ట్ ఈ 10 క్వశ్చన్స్ వాల్యూ చేసుకుంటూ వచ్చేసరికి 18 లేదా 20 మార్క్స్ వస్తే ఈ ఇంప్రెషన్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది. ఆ తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్స్లో చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ ఉన్నా సరే అన్నీ కూడా మినిమైజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ముందే ఒక ఇంప్రెషన్ అంటే ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటుగా ఆ విధంగా ఫస్ట్ సెక్షన్ మంచి ఇంప్రెషన్ రాసినట్టయితే చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంప్రెషన్ అంటే పేపర్ నీట్గా ఉండటం, హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుండటం కాదు, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆన్సర్స్. కరెక్ట్గా అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్లో అన్నీ రాయగలిగితే 20 మార్క్స్ కన్నా క్యాచ్ చేస్తే 60కి చాలా తొందరగా దగ్గరగా అయినట్లే, 60-60కి. ఓకే, కాబట్టి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే బాగా రాస్తారో వాళ్ళు ఈ సెక్షన్తో స్టార్ట్ చేయండి. ఇక అంత నాలెడ్జ్ లేదు, వీక్గా ఉంటే దీంతో స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అర్థమైనా? సరే, ఫస్ట్ పేపర్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన వెంటనే ఓ 5 minutes క్వశ్చన్ అనేది చదువుకుంటారు. అయిపోయిన తర్వాత ఇది స్టార్ట్ చేశారు. 20 minutes ఫస్ట్ పేపర్ చదవడానికి ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ఒక 10 minutes అయిపోయింది. అంటే 30 minutes టైం అయిపోయినట్టే కదా. అందరు రిస్ట్ వాచ్ల దగ్గర పెట్టుకొని టైం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో వాళ్ళకిలాగా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళు ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ బెల్ కొడుతూ ఉంటారు. ఒక్కోసారి ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బెల్ మీకు గుర్తుంటుంది, కానీ ఆ తర్వాత బెల్ మీకు గుర్తుండిపోవచ్చు. అందుకోసం ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్గా మీరు రిస్ట్ వాచ్ క్యారీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ 30 minutes అయిపోయేసరికి సెక్షన్ ఏ కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి. ఇంకా టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి వచ్చాం. 8లో మీరు రాయాల్సింది 6 కదా. ఈ 6 క్వశ్చన్స్ ఏవి బాగా ప్రాక్టీస్ అయ్యి ఉంటారో మీరు, దేనికైతే డయాగ్రామ్స్ తక్కువగా ఉంటాయో అటువంటి 6 క్వశ్చన్లు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత
అటెంప్ట్ చేశారు. మార్క్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 6 4 24 మార్క్స్ వచ్చేసినాయి. టైం ఎంత పడుతుందంటే ఇక్కడ కొన్ని షార్ట్ ఆన్సర్ రాయడానికి 5 మినిట్స్లో అయిపోతుంటాయి. ఇప్పుడు ట్రాన్స్పిరేషన్ ద నెసెసరీ ఈవిల్ అన్నారు, లేదా ఎంజైమ్స్లో కోఫాక్టర్స్ అన్నారు. ఇటువంటి కోసం చాలా తక్కువ మ్యాటర్ ఉండేది. వాటర్ పొటెన్షియల్ జస్ట్ 3 పాయింట్సే ఉన్నాయి వాటర్ పొటెన్షియల్. అటువంటి 5 మినిట్స్ అయిపోతుంటాయి. కొన్ని 15 మినిట్స్ పడే షార్ట్ ఆన్సర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆన్ అండ్ యావరేజ్న 10 మినిట్స్ తీసుకుందాం ఈచ్ షార్ట్ ఆన్సర్కే. కొన్ని షార్ట్ ఆన్సర్ టైం ఎక్కువ పట్టినా మరికొన్ని తక్కువ పట్టినా సరే ఓవరాల్ చూస్తే 10 మినిట్సే కదా. అంటే ఇక్కడ ఒక 60 మినిట్స్ పట్టింది. ఎంటైర్ సెక్షన్ షార్ట్ ఆన్సర్ కంప్లీట్ చేయడానికి రిక్వైర్డ్ టైము అరౌండ్ 60 మినిట్స్, అంటే 1 అవరు. ఆల్రెడీ వెరీ షార్ట్ కోసం హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయిందిగా. అంటే ఉన్న 3 అవర్స్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం 1.5 అవర్ టైము లో ఈ 2 సెక్షన్లు అయిపోయి ఉంటాయి. 2 సెక్షన్లు కంప్లీట్ చేశారు. ఇక మనకి సగం టైం మిగిలిపోయింది 1.5 అవర్. అది లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లకి. సో దాన్ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారో చూడండి. ఈ లాంగ్ ఆన్సర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 2 క్వశ్చన్లు రాయండి. 30 మినిట్స్ లేదా ఒక్కసారి 40 మినిట్స్ పట్టింది అనుకున్నాం. బయోటెక్నాలజీలో ఆర్డీఎన్ఏ టెక్నాలజీకి అయితే 40 మినిట్స్ పట్టుద్ది. డయాగ్రామ్స్ కూడా టైం టేకింగే. అదే గ్లైకాలిస్ క్రెబ్ సైకిల్ అయితే కనుక 30 మినిట్స్లో అయిపోద్ది. సరే 40 మినిట్సే పట్టింది అనుకున్నాం. 2 లాంగ్ ఆన్సర్లు కలిపి 1 అవర్ 20 మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఇంకా మీ చేతిలో 10 మినిట్స్ టైం మిగిలే ఉంది. మరి 10 మినిట్స్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో 8లో 6 కదా మీరు రాసింది, ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఎక్స్ట్రా రాయండి. 1 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చాయిస్, దానికి ఈ 10 మినిట్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా టైం మిగిలితే కనుక మీరు 2 షార్ట్ ఆన్సర్ రాయవచ్చు. చాయిస్ రాయటం మర్చిపోవద్దు. మరి చాయిస్ రాయాలంటే మీరు ఇవన్నీ ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చాయిస్ తీసుకోకుండా అన్ని షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేటువంటి ఏరియాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలి. చాయిస్ రాయటం వల్ల చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఎక్కువగా 60 ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే, ఒకసారి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చెప్తానండి. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో 11th క్వశ్చన్, 12th క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, 14, 15, 16, 17, 18 ఇలా ఉన్నాయి కదా. 11th క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేశారు, 4కు 4 వచ్చినాయి అనుకుందాం. 12th అటెంప్ట్ చేశారు, 4 మార్క్స్ వచ్చేసినాయి. 13th క్వశ్చన్స్లో బై మిస్టేక్ అని మీకు 2 మార్క్స్ వరకు ఆన్సర్ చేయగలిగారు, ఏదో మిస్టేక్ జరిగింది. ఈ మిగతాయన్ని బాగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు రాసిన చాయిస్లో 4 మార్క్స్ వస్తే, చాయిస్ క్వశ్చన్ రాశారు, అది వ్యాలిడ్ అయిన తర్వాత దానికి 4 మార్క్స్ వచ్చినాయి. కానీ ఇక్కడ 2 మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని ఇన్వాలిడ్ చేసి 4 మార్క్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయో దాన్ని వ్యాలిడ్ చేస్తారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇది అడ్వాంటేజ్ అయింది. అదే కనుక మీకు చాయిస్ రాయకుండా ఉన్నట్టయితే మీ స్కోరు 58కి ఆగిపోయేది. దాని నుంచి ఎస్కేప్ అయినట్టే కదా. మీరు ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో చాలా సందర్భాలు గమనించుంటారు, 4 మార్క్స్ కోసం చాలామందికి 3.5 వస్తున్నాయి. చాయిస్ రాసినప్పుడు 4 వస్తే ఆ 3.5నే వదిలేసి ఈ 4 వచ్చినటువంటి దాన్ని వ్యాలిడ్ చేస్తారు. ఇట్లా అడ్వాంటేజ్ ఇది. కాబట్టి లాస్ట్ ఆ 10-15 మినిట్స్ని షార్ట్ ఆన్సర్లో చాయిస్ రాయడానికి ఉపయోగించుకోండి. మనం చాయిస్ రాయాలంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్ వెయిటేజ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అన్ని టాపిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి కదా. ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పేశాను ఎక్కడెక్కడ షార్ట్ ఆన్సర్లు ఉన్నాయి అనేది. చూడండి, మరొకసారి డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ట్రాన్స్పోర్టబుల్ ప్లాంట్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఉంది, మినరల్ న్యూట్రిషన్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఉంది, ఎంజైమ్ షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఎంజైమ్స్లో అయితే మరీ 2 క్వశ్చన్సే. కోఫాక్టర్స్ అండ్ ఇన్హిబిటర్స్ నేర్చుకుంటే క్వశ్చన్ గ్యారెంటీకి వచ్చినట్టే కదా. ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ 4-5 హార్మోన్స్లో క్వశ్చన్ గ్యారెంటీ. వైరసెస్లో కూడా 2 or 3 క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 లేదా మ్యాక్సిమం అనుకుంటే 4th క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఛాయిస్ లేకుండా అన్ని చదివేసేయండి. జెనెటిక్స్ క్వశ్చన్, మాలిక్యులర్ బేసిస్ 1 షార్ట్ ఆన్సర్, బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ 1 షార్ట్ ఆన్సర్. ఇవి 2 క్వశ్చన్లో. దీనిలో చాప్టర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 చాప్టర్స్, 8 షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఎక్కడ మీరు ఛాయిస్ తీసుకోకుండా అన్ని చదవగలిగితే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు అడ్వాంటేజ్ అయితే ఛాయిస్ రాయగలుగుతారు. అప్పుడు మీరు అర్థమైందా? ఇలా ఈ టైమింగ్స్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి. మరొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, కొన్ని సెంటర్స్లో పేపర్ ఇచ్చే టైంలో, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే టైంలో ఒక 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ లేట్ అయినట్లయితే ఎంత లేట్ అయిందో ఆ టైంని మీరు అడిగి తీసుకునేటువంటి హక్కు, రైట్ మీకు ఉంది.
టైం అంతా అయిపోయిన తర్వాత, ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మీకు స్టిల్ కొన్ని క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ 5 minutes 10 minutes ఏదన్నా వాళ్ళు పేపర్ వేయడం డిలే చేస్తే ఎంత డిలే చేశారో అంత టైంని మీరు అడిగి తీసుకోవచ్చు. అలాంటి రైట్స్ ఉన్నాయి, మీరు అడగండి క్లియర్గా. మాకు లేట్ అయింది కాబట్టి మా ఎక్స్ట్రా టైం మాకు ఇవ్వండి. ఇంగ్లీష్లో కొద్దిమందికి టైం సరిపోకుండా వచ్చారు, కొన్ని క్వశ్చన్లు వదిలేసి వచ్చారు టైం లేకపోవడం వల్ల. అలాంటి ప్రాబ్లం రిపీట్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇన్ టైంలో పేపర్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఆన్సర్ పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కనుక డిలే అయినట్టయితే ఆ డిలే అయిన టైంని మీరు రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకోవచ్చు. రిక్వెస్ట్ మాత్రమే చేయండి, డిమాండ్ కమాండ్ చేయొద్దు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో. అర్థమైందిరా? జస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేయండి, మీరు రిక్వెస్ట్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఎంతైతే టైం డిలే అయిందో ఆ టైం మీకు అలాట్ చేస్తారు. ఇది 12 o'clock అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ 5 minutes 10 minutes టైం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా టైంకి పేపర్ ఇస్తే కనుక మీరు ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా సరే 1 minute ఎక్స్ట్రా ఇవ్వరు. అందుకని రిస్ట్ వాచ్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయ్యేసరికి వెరీ షార్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ 1.5 hour అయిపోయేసరికి ఈ 2 సెక్షన్లు కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. ఇక నెక్స్ట్ లాస్ట్ 1.5 hourలో లాంగ్ ఆన్సర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇంకెంత టైం మిగిలింది అని టైం చెక్ చేసుకుంటూ రాస్తూ ఉండాలి. ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా ఎసెన్షియల్. అర్థమవుతుందా? రెండవది మరొక విషయం, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ రాసే టైంలో అన్నీ ఒక ఆర్డర్లో రాయండి. అన్ని ఆర్డర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది, జస్ట్ 1 or 2 lines ఉన్నాయి, అండ్ పెన్సిల్ తీసుకొని ఒక లైన్ కొట్టేసేయండి. ఆల్రెడీ రోళ్ళ పేపర్స్ అయినా సరే లైన్ కొట్టేసేయండి. దాని తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ రాయండి. ఒకవేళ సెకండ్ మీకు ఆన్సర్ వెంటనే గుర్తురాలేదు, జస్ట్ కొంచెం ప్లేస్ వదిలిపెట్టుకోండి 2-3 linesకి, మళ్ళీ లైన్ కొట్టేసేయండి. అటు పార్టిషన్ ఉండాలి. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చింది రాసేయండి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అలా అన్ని సీక్వెన్స్లో ఉండాలి. ఖచ్చితంగా అన్ని క్వశ్చన్లు ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలి. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ వరకు. షార్ట్ ఆన్సర్లో కానీ లాంగ్ ఆన్సర్లో కానీ ఆర్డర్ లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం. తర్వాత కొంచెం లీస్ట్ సెక్షన్ పిల్లల విషయానికి వచ్చేటైతే ఒక మంచి హింట్ చెప్తాను, ట్రిక్ చెప్తాను, అది ఫాలో అవ్వండి. ఇలా వెరీ షార్ట్ రాస్తూ ఉన్నారు, సంథింగ్ థర్డ్ అనే క్వశ్చన్ కానీ లేదా ఏదో ఒక క్వశ్చన్కి మీకు 2 రకాల ఆన్సర్లు అనిపించినాయి. ఆన్సర్ స్ట్రైక్ అవ్వలేదు, లేదా స్ట్రైక్ అయినా 2 రకాల ఆన్సర్లు ఉంటాయి. ఈ ఆన్సర్ అర్థం కావట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేయండి, ఆ 2 ఆన్సర్లు మీకు బెటర్ అనిపించిన ఆన్సర్ని ఫస్ట్ రాయండి. అంతా అయిపోయిన తర్వాత 10 questions అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ నెంబర్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒక ఆన్సర్ రాశారు కదా, ఇక్కడ ఇంకో ఆన్సర్ రాయండి. ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ అయితే దానికి మార్కులు వేసుకుంటారు. అట్లా బెనిఫిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలా అన్ని సందర్భాలు అట్లా ఎక్కువ వాడుకోమాకండి. ఇలాంటి ట్రిక్ని కాంట్బట్ కండిషన్స్లోనే రేర్గా దాన్ని వాడుకోండి. ఈ రాసే సెకండ్ ఆన్సర్ రాసేటువంటి అదే క్వశ్చన్ని షార్ట్ ఆన్సర్లు అయిపోయిన తర్వాత రాయొచ్చు, లాంగ్ ఆన్సర్లు కంప్లీట్ అయిన రాయొచ్చు, లేకపోతే పేపర్ ఎండింగ్లో కూడా రాయొచ్చు. ఫస్ట్ 10 questions ఎలాగ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత మీరు రాయబడేటువంటి సెకండ్ ఆన్సర్ అనిపించినటువంటి సెకండరీ థర్డ్ వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ని పేపర్ మధ్యలో ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేసినా నో ప్రాబ్లం. కానీ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి. ఇది అర్థమవుతుందా? తర్వాత ఇక్కడ చాలామంది డౌటు, కలర్ పెన్స్ వాడవచ్చా వాడకూడదా? ఎగ్జామినేషన్లో కలర్ పెన్స్ వాడవచ్చా వాడకూడదా? 2 colors ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడకూడదు, రెడ్ అండ్ గ్రీన్. ఈ 2 తప్ప మీరు ఏ కలర్స్ వాడినా సరే, రెడ్కి దగ్గరగా ఉండే పింక్ అయినా సరే, ఆరెంజ్ కలర్ అయినా వాడుకోవచ్చు, గ్రీన్ కొంచెం దగ్గర ఉన్నటువంటి వైలెట్ కలర్స్, అన్ని కలర్స్ వాడుకోవచ్చు. కాకపోతే ఈ కలర్స్ వాడేటప్పుడు స్కెచెస్ వాడద్దు. ఎందుకంటే పేపర్ మీద ఒకసారి మీరు ఆ స్కెచ్ పెన్ పెట్టారంటే బ్యాక్ సైడ్కి ఇంక్ మెర్జ్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఆ పేపర్ అంతా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండేది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్కెచెస్ వాడకుండా ఈ పాయింటర్స్, గ్లిటర్స్ పెన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి వాడుకోండి. డయాగ్రామ్స్ మేకప్ చేయడానికి క్రయాన్స్, కలర్ పెన్సిల్స్ వాడవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అర్థమైనా? కలర్ పెన్సిల్స్ విషయంలో, క్రయాన్స్ విషయంలో రెడ్ అయినా గ్రీన్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు, అవి వాడుకోవచ్చు. ఒక పెన్ను వాడితే మాత్రమే రెడ్ గ్రీన్ కాకుండా ఇదైనా వాడండి. తర్వాత పేపర్ నీట్గా ప్రజెంట్ చేయడానికి కలర్స్ యొక్క అవసరం చాలా చాలా ఉంది. మీరు క్వశ్చన్కి హెడ్డింగ్ కలర్తో పెట్టారు, వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది అనుకుందాంరా, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టేశారు. మ్యాటర్ అంతా వేరే కలర్లో రాయండి, ఎక్కువగా పాయింట్స్ వైజ్ రాయండి, టేరాలు పెట్టి రాయండి. పారా వైజ్ కాకుండా పాయింట్ వైజ్ రాసుకుంటూ రండి, పాయింట్ వైజ్గా.
క్వశ్చన్ ఒక కలర్లో ఉంది, పాయింట్స్ అన్నీ వేరే కలర్లో ఉన్నాయి. 2 కలర్స్ అయిపోయినాయి కదా. థర్డ్ కలర్ వాడి స్పెషల్గా ఎక్కువగా ఆరెంజ్ కలర్ వాడితే కొంచెం బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ ఉండదు కదా. ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చినా ఖచ్చితంగా అండర్లైన్ చేయండి, ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో పెట్టండి. ఇలా ఉంటే మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఆ పేపర్ వాల్యూ చేసే వాళ్ళకి ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందని వెతుకునే పని లేకుండా మీరు ఈజీ చేసినట్టు అయింది. దానికి వాళ్ళు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు పేపర్ వాల్యూ చేయడానికి. వాళ్ళు తొందరగా అయిపోతూ ఉండిద్ది, ఈజీగా తొందరగా పేపర్ వాల్యూస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. దానికి హ్యాపీ ఫీల్ అవటం వల్ల ఎక్కడన్నా 1 or 2 పాయింట్స్ మీరు మిస్ చేసుకున్నా, చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ ఉన్నా అవి మినిమైజ్ అయిపోతుంటాయి. కాబట్టి ఈ టెక్నిక్ అప్లై చేసుకోండి. కలర్స్ వాడటం, హెడ్డింగ్స్, సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఒక కలరు, మ్యాటర్ అంతా పాయింట్ వైజ్గా ఉండాలి, ఒక కలర్లో ఉండాలి. అంటే ఎక్కువ బ్లూ బ్లాక్ వాడుతుంటారు. ఇక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండర్ చేయడానికి ఆరెంజ్ కలర్ వాడండి. ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్కి కీ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే మీనింగ్ ఆ కీ పాయింట్స్, కీ వర్డ్స్ వాటిని అండర్లైన్ చేసి ఇన్వర్స్ కామర్స్లో ఉంచండి. ఇలా చేయటం వల్ల 60 మిస్ కాకుండా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ ఉన్నా, ఏదైనా 1 or 2 పాయింట్స్ మిస్ అయిన రాయలైపోయినా పెద్ద అది కన్సిడర్ చేయకపోరు, ఓవర్లుక్ అయిపోతుంటాయి ఇవన్నీ. ఇలా అర్థమైనా? సో ఛాయిస్ రాయడం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలొద్దు, ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలా కూల్గా ఉండండి. ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళిన వెంటనే కొంచెం లాంగ్ బ్రేక్ తీసుకొని రిలాక్స్ అవ్వండి. క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం చదువుకోండి. దాంట్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఏవి బాగా వచ్చో అవి ముందు టిక్ పెట్టుకోండి. అక్కడ లాంగ్ ఆన్సర్లో ఏ 2 రాయాలో ముందు డిసైడ్ అవ్వండి, అవి టిక్ పెట్టుకోండి. అవన్నీ రాసిన తర్వాత టైం ఉంటే అప్పుడు షార్ట్ ఆన్సర్లో అంతా అయిపోయిన తర్వాత టైం ఉంటేనే షార్ట్ ఆన్సర్ రాయండి. బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక స్టూడెంట్ ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేశారు, ఆ తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తనకి 8కి 8 వచ్చు. మొత్తం వరుసగా సీక్వెన్స్లో 11th నుంచి 18th వరకు 8 క్వశ్చన్ రాసేసింది. చాయిస్ వచ్చు కదా అని. చివరికి టైం చూస్తే హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది. హాఫ్ అన్ అవర్లో ఒక్క లాంగ్ ఆన్సర్ రాయగలిగింది, సెకండ్ లాంగ్ ఆన్సర్ రాయడానికి టైం లేదు. అందుకోసం ఏం చెప్తున్నామంటే మీరు రాసే ఎక్స్ట్రా ఈ చాయిస్ క్వశ్చన్లు షార్ట్ ఆన్సర్స్ 2 లాంగ్ ఆన్సర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా టైం ఉందనుకుంటే మాత్రం డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్స్ కూడా పెన్సిల్తోనే డ్రా చేసి టైం ఉందనుకుంటే లాస్ట్లోనే వాటిని మేకప్ చేయండి, అప్పుడు కలర్స్ వాడండి. అర్థమైందా? చాయిస్ క్వశ్చన్లు అయినా డయాగ్రామ్స్ కలర్స్ ఇవ్వటమైనా అంతా కూడా లాస్ట్ టైం ఉన్నప్పుడు మాత్రం చేయండి. ముందు వాల్యుబుల్ టైంను వాటితో క్విక్లీ చేసుకోవద్దు. ఓకేనా? ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న. రైట్, ఆల్ ది బెస్ట్.